भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान जय जवान। अच्छी आवाज है बच्चों, शाबाश। चलो आज फूल चढ़ाते हैं, चलो आज फूल चढ़ाते हैं शहीदों की मजार पर, जिसने कर दी अपनी जान कुर्बान वतन के नाम पर। चलते थे जो सरहदों पर अपना सीना तान कर, खाई जिसने गोली देश की आन बान और शान पर। परम आदरणीय श्री चौधरी मेहुल भाई शहीद के भाई, श्री चौधरी चीनू भाई पूर्व सैनिक, चौधरी नैनजी भाई, माधव भाई पूर्व सरपंच, चौधरी दहिया भाई, नाभा भाई, चौधरी हितेश भाई, लालजी भाई पटेल, सुरेखा बहन प्राचार्य श्री, चौधरी बाबू भाई, जोरा भाई पूर्व श्री दूध उत्पादन डेयरी, चौधरी रमेश भाई, जीवन भाई प्रमुख श्री सेवा सहकारी मंडली, गोस्वामी रमेश गिरी, श्याम बाहू गिरी, शिक्षक वृंद, उपस्थित गणमान्य नागरिक एवं प्यारे बच्चों, मैं दिनेश चंदेल सहायक कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज की आप सभी सम्मानित महानुभावों का आज के शहीद दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते हैं, सूरमा विचलित नहीं होते हैं, एक क्षण भी धीरज नहीं खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। अब मैं इस गांव के वीर सपूत के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। श्री सिपाही चौधरी विनोद भाई पुत्र श्री ईश्वर भाई का जन्म दिनांक 8 अगस्त 1976 को गांव रंगापुई में हुआ था। इसी गांव के सुपुत्र थे। विनोद भाई दिनांक 1 जनवरी 1997 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती हुए तथा ग्रुप केंद्र गांधीनगर में उन्होंने ज्वाइन किया। शहीद की तैनाती कुल 7 साल 6 महीने रही। इस दौरान उनका आचरण के साथ, अच्छे आचरण के साथ उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपना योगदान दिया। जब शहीद हुए उस तब की घटना है। चौधरी विनोद भाई 68 बटालियन में तैनात थे, जो कि त्रिपुरा, अपने भारत के त्रिपुरा राज्य में जो वहां पर तैनात थे, वहां पर उनकी कंपनी तैनात थी, बटालियन तैनात थी। दिनांक 1/7/2004 को 68 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान थाना कल्याणपुर के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में रोड की आरोपी कर रहे थे। आरोपी मतलब होता है रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग। उस समय जैसे ही हमारी फोर्स एक गांव था, उसका नाम था बद्रादेव गांव बारा के पास पहुंची, तो वहां पर नक्सलियों का जो ये विद्रोहियों का ये होता है कि वो अपनी पूरी प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के साथ पूरा कौन कहां जाएगा, कहां उनको फायर करना है, कहां आईडी विस्फोट करनी हो, पहले फोर्स का तो देखते हैं फोर्स कैसे आ रही कैसे नहीं जा रही। उसके बाद शायद उन्होंने 1 महीना 2 महीने तक पूरी प्लानिंग की। फिर उन्होंने जब फोर्स उनके उस क्षेत्र में आई तब उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जो हमारी फोर्स वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी, पेट्रोलिंग आरोपी जिसको हम बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, रोड ओपनिंग पार्टी, जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, पैदल चलते हैं। एक मोबाइल पेट्रोलिंग होती है जो पुलिस करती है, जो गाड़ी में बैठकर जो पेट्रोलिंग की जाती है उसको मोबाइल पेट्रोलिंग कहा जाता है। और जो जवान पैदल चलते हैं और पूरे एरिया के बारे में, वो होता है आरोपी। तो आरोपी इसलिए की जाती है कि कहीं आईडी वगैरह विद्रोही अगर यहाँ नक्सली हो या आतंकवादी तो लगाते नहीं है, वैसे नक्सली लगाते हैं आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस कहा जाता है उसको। तो वहाँ जब पार्टी उनके मार के इलाके में पहुंची तब उन्होंने वहाँ उन पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिस पर सैनिकों ने तुरंत जवाबी हमला किया। जब फायर आया तो हमारे जवान चुस्त थे, चुस्त मतलब होता है अलर्ट थे। जैसे ही जहां से फायर आया तो उन्होंने वापस, क्यों विद्रोही जो होते हैं, नक्सली होते हैं, वो फायर करते हैं और भागते हैं। जब फायर आया तो हमारे जवानों ने रिटेलिएट किया, उनको वापस फायर का जवाब फायर से दिया।
और जवाबी हमला किया। लेकिन विद्रोही अच्छी जगह छिपे हुए थे और जमकर बैठे हुए थे। कारगिल युद्ध हुआ था, पता है सबको। उस समय पाकिस्तानी सेना ऊपर थी और हमारे जवान पहाड़ी पे। अगर वो एक पत्थर भी फेंकेंगे तो कितना तेज आएगा, गोली से भी ज्यादा। बस यही, तो भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हमारे हिंदुस्तान से। सेम वही था, विद्रोही एक सुरक्षित जगह पहाड़ी पे बैठे थे, तो हमारे जवानों को पता नहीं चला और वहां से फायरिंग करते रहे। और वो उनको वापस, हमारे जो जवान फायर करें तो उनको लगे ना, ऊपर फायर वहां से पहाड़ी में बैठे हुए थे और चुप के बैठे थे। इसके बाद भी ये जो हमारे चौधरी विनोद भाई ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और सैनिक फायर के साथ, फायर एंड मूव की टैक्टिस होती है फोर्स में, आगे बढ़ने की रणनीति का उपयोग करते हुए वो दुश्मन की ओर बढ़े। अपनी जान की परवाह न करते हुए फायर एंड मूव टैक्टिस होती है, फायर का तुक्का फायर करना, फिर दौड़ना अपने आप को संभालते हुए। तो आगे बढ़े वो, और उन्होंने एक बहादुरी के साथ, बहादुरी का परिचय देते हुए, वापस उनकी फायर का जवाब फायर से देते हुए विद्रोहियों को, इतना फायर हमारे जवानों ने डाला जिसमें चौधरी विनोद भाई प्रमुख थे। तो वहां से विद्रोही जो नक्सली वो वहां से भागने में मजबूर हो गए। भागते हुए विद्रोहियों को देखकर शहीद सिपाही विनोद भाई ने अपनी कवर से बाहर निकले। कवर का मतलब होता है कि ये आड़ है, यहाँ छुपकर आप ऐसे फायर कर रहे हैं, और जब आगे जाना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा तो बाहर निकले, मतलब अपने को आड़ से बाहर निकाला। तो बाहर निकले और फायर किया, और उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक विद्रोही को मार गिराया, जिस कारण विद्रोहियों ने फिर से उन पर भारी गोलीबारी की। जब उनका एक नक्सली मरा तो उन्होंने वापस, क्यों संख्या में ज्यादा थे, उन्होंने वापस फायर किया। तो लेकिन इस बार हमारे सिपाही चौधरी विनोद भाई के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और एक गोली उन्हें लगी। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने विद्रोहियों पर गोलीबारी जारी रखी। जब तक सांस नहीं निकली तब तक वो फायर करते रहे। बाद में बहादुर सिपाही चौधरी विनोद भाई ने दम तोड़ दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनके साहस को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कृतज्ञ राष्ट्र ने उनके सर्वोच्च बलिदान एवं वीरता के लिए उनको मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक, PPMG बोलते हैं, पुलिस प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया। वे पूरे भारतवर्ष और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रत्येक कार्मिक की तरफ से उनकी शहादत को और उनके बलिदान को नमन करता हूं। चलो आज फूल चढ़ाते हैं, नमन करता हूं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप यहां पर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। શહીદ વીર વિનોદભાઈ ચૌધરી, એમના માતૃશ્રી જે તારીખ 31/5/24 ના રોજ હું ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. અત્રે CRPF ના જે ઓફિસર્સ છે એ તમામનું હાર્દિક સ્વાગત કરી મારું વક્તવ્ય શરૂ કરું છું. 24 માર્ચ 1931 ની ફાંસી નક્કી થયેલી હતી ઓફિશિયલ. 2 દિવસ પહેલા, 2 કે 3 દિવસ પહેલા એમના સુખદેવના માતૃશ્રી રલ્લાદેવી અને એમના ભાઈ મથુરાદાસ અને સાથે એમના કાકા, આ 3 જણા સુખદેવના પરિવારમાંથી એમને મળવા આવ્યા હતા અને રાજગુરુના મમ્મી માત્ર મળવા આવ્યા હતા. गेट ऊपर त्या चेकिंग चालू है, बधा आई कार्ड जोए छे, એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ એટલે એમના મમ્મીનું જોયું,
ત્યારબાદ એમના ભાઈનું જોયું, પણ જ્યારે સુખદેવના કાકાનું આવ્યું ત્યારે આ તો કહી દીધું કે ના છે, આ એના કાકાએ એનો પિતા તરીકે ઉછેર કરેલો છે, તો કેમ ના મળી શકે? પણ અંગ્રેજ સરકારનું તમને ખબર છે, એમનું જેલનું મેન્યુઅલ હોય, મેન્યુઅલ ના પાડી દીધી, તમામ આજીજી કરી, ના પાડી. એમના મમ્મીએ કહ્યું, ના માન્યા, ભાઈએ કહ્યું, ના માન્યા. તમે વિચાર કરો કે તરત જ રલ્લાદેવીએ કહ્યું કે જો આપ એના કાકાને અંતિમ દર્શન ના કરવા દેતા હોય તો મારે પણ મારા છોકરાના અંતિમ દર્શન નથી કરવા. બાજુમાં જ એમના ભાઈ ઉભા હતા, મથુરાદાસ, એ પણ તરત બોલી ઉઠે છે કે જો તમે એના કાકા અને એના કાકાને ના દર્શન કરવા દો અંતિમ, તો મારે દર્શન નથી કરવા. હવે આ તો સાઈડમાં ચાલતું હતું. કાકા, મમ્મી અને એમના ભાઈએ કહ્યું મારે અંતિમ દર્શન નથી કરવા. આ બધો પ્રસંગને પેલા રાજગુરુના મમ્મી જોતા અને એને કહ્યું કે જો આપ સુખદેવના કાકાને દર્શન ના કરવા દેવો તો મારે પણ મારા છોકરાના અંતિમ દર્શન નથી કરવા. વિચાર કરો કે અને ત્યાંથી નીકળી ગયા તો પોતાના પુત્રને જીવતે જીવ અંતિમ દર્શન ના કરે. આપણા ગુજરાતી પ્રાણનાથ મહેતા, આ એમને પોતે એમની બુકમાં લખેલો પ્રસંગ છે અને તમારું હૈયું દ્રવિત થઈ જાય. પ્રાણનાથ મહેતા 22મી માર્ચે જ્યારે એમને મળ્યા ત્યારે પ્રાણનાથ મહેતાએ ભગતસિંહને પૂછ્યું કે અંતિમ ઈચ્છા કઈ? તો ભગતસિંહ કહે છે કે મારે એક પુસ્તક જોઈએ છે. પ્રાણનાથ મહેતા કે કયું પુસ્તક? બોલ, હાલ લાવી આવો. એટલે કે લેનિન, જે રશિયન ક્રાંતિકારી હતો, લેનિનનું પુસ્તક મારે જોઈએ છે, ધ રિવોલ્યુશનરી. આટલું દળદાર પુસ્તક છે, લાઇબ્રેરીમાં કદાચ હશે, વિસનગર કે સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, મેં જોયેલું છે પુસ્તક. લેનિન જે રશિયન ક્રાંતિકારી છે, હાલ રશિયા આઝાદ છે તો એ લેનિનના કારણે, એનું ધ રિવોલ્યુશનરી પુસ્તક છે કે મારે જોઈએ છે. પ્રાણનાથ મહેતાએ લાવી આપ્યું. સહી પૂરો થયો. ભગતસિંહ કહે છે કે હજે લગભગ એમને 70-75% પુસ્તક પૂર્ણ કર્યું હતું, થોડા પત્તા બાકી હતા કે મને વાંચવા દે. એટલે ત્યાં કોન્સ્ટેબલ બેરેકની બાજુમાં જ ઊભો છે, રાહ જોઈએ છે. ભગતસિંહ આ રીતે એમ જેમ પગ ઉપર પગ ચડાવીને આપણે સૂતા હોય અને એક પગ ઉપર પગ ચડાવીએ અને આમ પેટ ઉપર પુસ્તક મૂકીને વાંચતા હોય ને, એ રીતે વાંચતા હતા કોટડીમાં બેઠા બેઠા. લગભગ 20-25-30 મિનિટ જેવો સમય ગયો એટલે પેલો કોન્સ્ટેબલે વિનંતી કરી કે સાહેબ, જેલર અને વોર્ડન આપની રાહ જોઈ રહ્યા છે, મારી નોકરી જશે. અને હવે પ્રસંગ જોજો. ભગતસિંહ એમના સૂતા હતા, પુસ્તક આમ ઘા કર્યું છત ઉપર કે પુસ્તક પૂરું કરવાની કોઈ જરૂર નથી, લેનિન આ ભારતીય ક્રાંતિકારી તને મળવા ઉપર આવી રહ્યો છે. ત્યાંથી ઊભા થઈ અને બેરેકમાંથી બહાર નીકળે છે. આ બાજુથી બંનેની કોટડીઓમાંથી સુખદેવ અને રાજગુરુ. પછી તમે પેલા પિક્ચરમાં સીન જોયું છે, ત્રણે એકબીજાનો હાથ પકડી અને પેલું ગીત ગાય છે ને કે मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी यान पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला. અને ત્યારબાદ ફાંસી લટકે છે. જસ્ટ 5 મિનિટ્સ ફાંસી આપવામાં આવે છે, સાંજનો સંધ્યા ટાઈમ. આમ એવું કહેવાય હાલની તારીખમાં પણ અંગ્રેજોનો કાયદો એટલે આખા વિશ્વમાં એવું કહેવાય કે અંગ્રેજોનો કાયદો છે ને પરફેક્ટ, વન ઓન્લી, આ એક જ 3 જણા કે જેને સૂર્ય આથમ્યા બાદ ફાંસી આપી. સાંજનો સમય, ફાંસી આપી દીધી, લટક્યા, હેંગિંગ કરી દીધું. ત્રણેયના લાશ પડી છે ત્યાં ઉપર. કોઈ સમગ્ર જેલમાંથી કોઈ કર્મચારી એ લાશ ઉપાડવા તૈયાર નથી. બધાને ખબર છે કે આ ખોટું છે. જેલના મેન્યુઅલનો સરેઆમ ભંગ કરી તમે ફાંસી આપો છો. કોઈ તૈયાર ના થયું. ના છૂટકે મુસ્લિમ કર્મચારી તૈયાર થાય છે, એનું નામ છે મોહમ્મદ કાસુરી. જેમ એક મ્યુનિસિપાલિટીનો સફાઈ કર્મચારી મરેલું પૂતળું એનો પગ પકડી અને જેમ આમ ટકમાં ઘા કરે ને, એ રીતે આ ત્રણ શહીદોના પગ પકડી અને વાહનમાં ઘા કરેલો છે. નથી આ ચોપડીઓમાં ક્યાંય, અને આ સત્ય ઘટના છે. આ રીતે આમ સ્વાભાવિક છે, જો આ કોઈ પણ શહીદ હોય ને તો એના મૃતદેહને મલાજો હોય, એની અંતિમ વિધિ થવી જોઈએ. છતાં પણ આ રીતે કૂતરાને, મરેલા કૂતરાને જે રીતે નાખવામાં આવે ને એ રીતે ત્રણ શહીદોના પગ પકડી અને ઘા કર્યો. વાહન તો પછી જેલના મેન ગેટથી બહાર લઈ જાય તો ખબર પડી જાય બધાને
કે આ ગેરકાયદેસર ફાંસી આપી. જેલનો પાછળનો જે એરિયા હતો એ તોડી દીવાલ અને આ વાહન બહાર કાઢ્યું સાંજના 7:30 નો સમય. કારણ કે બોડી આમ તો અત્યારે તો ફાંસી થાય તો પરિવારને આપણો વિરોધી દુશ્મન જે કસાબ હતો ને એની એ બોડી આપણે એના પરિવારને આપીએ. નહીં તો પરિવારને આપવાની તો ક્યાં વાત જ હતી. પાછળથી બહાર કાઢી. સતલુજ નદી આવે તરત જ લાહોરની સેન્ટ્રલ જેલને બહાર આવો એટલે ત્યાં કોઈ સુખડ કે કોઈ ચંદનના લાકડા નહીં, કેરોસીન છાટીને બાળી. કેરોસીન આગ જલ્દી પકડે. ભડકા થયા. નજીકના ગામમાં ખબર પડી કે નક્કી આપણા 3 યોદ્ધાઓ જતા રહ્યા. આખું ગામ ભેગું થયું રાત્રે. એવા ઠંડા પાણીમાં વિચાર કરો, આજના યુવાનો નતા કે મોબાઈલ જોઈ કે પેલા સ્ટેટસ મૂકે. આ સહી આપી તારે સ્ટેટસ મૂકાશે. આ તો યુવાનો એવા ઠંડા પાણીમાં છલાંગ લગાવી. કારણ કે આ લોકો જેવા ગામમાંથી રાડારાડી કરી આવ્યા ને એટલે બધા શું કર્યું, આ લોકોએ લાશો પાણીમાં નાખી દીધી અને એ લોકો ભાગી છૂટ્યા. આ યુવાનો રાત્રે પાણીમાં અડધો-પોણો કલાકની શોધખોળ કરી અને એ લાશો બહાર કાઢી. અર્ધ બળેલી લાશો. સવારે સૂર્યોદય થયો, ચંદન અને સુકડના લાકડા ભેગા થયા અને જે રીતે મેં કહ્યું ને અંતિમ વિધિ, શાંતપૂર્વક અંતિમ વિધિ કરી. ટૂંકી પંક્તિ છે, આપણે કહીએ અને મારી પાછળ બોલજો બધા. અમને અમારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. અમારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. અમને અમારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. હવે હું એક તો બોલું એટલે જ આ પંક્તિ બોલવાની, બાકી હું બોલું, બરાબર? આ ધરતીની આગળ મસ્તક ઝૂકે વારંવાર છે. એક દો અમને અમારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. આ માટીની જૌહર ગાથા ગાઈ રાજસ્થાને, એને બનાવી પાવન રાણા સાંગાના બલિદાને. મીરાના મારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. આ માટીની શાન વધારી તો અમને અમારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. કણ કણ મંદિર આ માટીનું, રજ રજ માં ભગવાન છે. આ માટીથી તિલક કરો, આ મારું હિન્દુસ્તાન છે. આ માટીનો રોમ રોમ ભારતનો પહેરેદાર છે. એક દો અમને અમારા ભારતની માટી પર અનુપમ પ્યાર છે. અસ્તુ. જય ભારત. आए हैं वो अपने पिताजी को फूल अर्पित करेंगे. अभी मैं अनुरोध करूंगा श्री सहायक कमांडेंट श्री चंद्र सर अपने सिमरन कुमारी को शॉल से भाषण दें. बच्चों के लिए हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार 2 देवियां हैं,
एक लक्ष्मी और एक सरस्वती। जो सरस्वती की पूजा करते हैं वो पढ़ाई, जो पढ़ाई करते हैं वो सरस्वती की पूजा करते हैं और लक्ष्मी की सब करते हैं। अगर एक नॉर्मल बात है, लक्ष्मी को चुरा के ले जा सकता है कोई, लक्ष्मी जो होती है चोर आएंगे चुरा के ले जाएंगे, लेकिन सरस्वती को चुरा सकता है? क्योंकि वो आपके माइंड में, आप पढ़ोगे बुक्स ही हमारी सरस्वती है, जो नॉलेज अपने माइंड में रहेगा उसको कोई नहीं चुरा सकता, लोग लगेगा आप ही यूज कर सकते हो उसको। बस यही है। और सुना होगा करत करत की होत सुजान, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाप है सिर पर पड़त निशान। पढ़ा है बच्चों? करत करत अभ्यास, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार याद नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो उस चीज को याद हो जाएगा आपका। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते, मतलब जब कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा आप लोगों ने, रस्सी आती जाती रहती है, लेकिन और जो पत्थर होता है कितना मजबूत होता है, एक रस्सी कोमल होती है, उस पत्थर पर वो निशान कर देती है। इस प्रकार अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। एक और सुना होगा आपने, एज यू रीप सो शैल यू कट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अभी आप भारत के भविष्य है, तो मेरा ये संदेश है कि आप पढ़ें और आगे बढ़े, आपके गांव का नाम रोशन करें, आपके माता पिता जी का नाम रोशन करें और कुछ बने और देश के लिए कुछ करें। थैंक यू। I'm really thankful to you all कि आप आए और उपस्थित कोई પણ એક વ્યક્તિ અથવા વડીલ શહીદ વીર વિનોદ વિશે બે શબ્દો કહેશે। આપણા ગામમાંથી ઉપસ્થિત અથવા સાહેબ શ્રી પોતાના વિચારો રજૂ કરશે। આયોજિત માર્ટિયરડમ ડે અંગ્રેજી શબ્દ છે, એનો અર્થ આપણા ગુજરાતીમાં શહાદત અથવા શહીદી દિવસ। गांधीनगर थी आयोजित फोर्स के मुख्य साहिब श्री सभी अलग अलग विभाग में अपनी सेवा बजाते सभी फोर्स को रंगापुरी गाम वती हार्दिक हार्दिक अभिवादन। दिवस આપણા માટે ખૂબ ગર્વ અને અભિમાનનો દિવસ છે કે આપણા જ ગામના નવયુવાન વિનોદભાઈ સીઆરપીએફ ફોર્સ ખાતામાં ભરતી થયા અને એમને 7 વર્ષ એટલે કે 6 વર્ષ અને 7 મહિના જે ઉમદા સેવા બજાવી છે એની વાત આપણે સાહેબના મુખેથી સાંભળી। સૌપ્રથમ તો એમના માતૃશ્રી અને પિતાશ્રીને હું કોટી કોટી વંદન કરું છું કે ઈશ્વરભાઈ અને સંતોષબેન બંને સૌપ્રથમ તો આપણા ભાઈશ્રીને દેશની સેવા માટે જે રજા આપી, મંજૂરી આપી, એટલે આ પ્રસંગે હું એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે પહેલા તો આપણા દીકરાને પહેલા દેશ માટે મોકલવો એ જ આપણા માટે ગર્વની બાબત છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે દેશની સરહદો ઉપર જે આપણા સૈનિકો પોતાની જાનની પરવા કર્યા વિના બાહોશ બનીને આપણી રક્ષા કરી રહ્યા છે। દેશની આજુબાજુ આપણા દેશ ઉપર ખૂબ વિદ્રોહી લોકો આપણે દેશ ઉપર મીટ મારીને બેઠા છે, છતાં આપણે અહીંયા ચેનથી પોતાનું જીવન પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। એનું જો શ્રેય હોય તો અહીંયા ઉપસ્થિત અને આપણા દેશના જેટલા સૈનિક બળમાં પોતાની સેવા બજાવી રહ્યા છે એ તમામ સૈનિકોને શિરે અર્પણ છે। આજના પ્રસંગે આપણને ગર્વની એ બાબત છે કે આપણા જ ગામના યુવાન
આવા દેશની સેવા માટે પોતાની જાનની પરવા કર્યા વિના પણ જે બલિદાન આપ્યું છે, એટલા માટે હર હંમેશ આજને હર હંમેશ અમારા તમામ ગામના પરિવાર, તમામ યુવકો અને માતાઓ, બંધુઓ બધાના હૃદયમાં હર હંમેશ વિનોદની સ્મૃતિ એ હયાત રહેશે. અમે એને ગર્વથી યાદ કરીએ છીએ અને એ ગર્વ આજે પણ અમને દેશ સેવા માટે પ્રેરિત કરે છે. અહીંયા વડીલો, નવયુવાન મિત્રો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો બેઠા છો. આપણે દેશની સરહદ ઉપર રહીને પણ દેશ સેવા કરીએ છીએ. એ સિવાય પણ ઘણી બધી બાબતો છે કે જેમાં આપણે દેશની સેવા કરી શકીએ છીએ. આપણે દેશની જે વિકાસ માટે જે આપણા હેતુઓ છે, જેમ કે વીજળી બચાવીને પણ આપણે દેશ સેવા કરી શકીએ છીએ, પાણી બચાવીને પણ દેશ સેવા કરી શકીએ છીએ, સારું શિક્ષણ મેળવી સારા ઉચ્ચ અધિકારી બની અને દેશની ઉન્નતિ થાય, દેશમાં પ્રગતિ થાય, એ માટે પણ આપણે તત્પર બની અને દેશની સેવા કરી શકીએ છીએ. દેશને સ્વચ્છ રાખીને પણ આપણે દેશ સેવા કરી શકીએ છીએ. નાનું કાર્ય શરૂઆત કરીએ તો કાર્ય એ મોટું કાર્ય બનશે અને એ આપણા દેશના ઉત્થાનમાં અથવા દેશના વિકાસમાં આપણો ફાળો રહેશે. ફરીથી એકવાર વીર વિનોદને આ પ્રસંગે કોટી કોટી વંદન છે. અમારા ગામની આન બાન અને શાન છે અને અમારી ઓળખ પણ વીર વિનોદ થી જ થાય છે. અમારી પ્રાથમિક શાળાનું નામ પણ શહીદ વીર વિનોદ અનુપમ પ્રાથમિક શાળા થી અમે એમને નવાજીએ છીએ. અમારું સ્મારક આવતા ને જતા હરેક અમારા ભારતીય લોકોના હૃદયમાં છે અને એ સ્મારકથી આ ગામની ઓળખ છે. વધારે સમય ન લેતા અહીંયા આ ગાંધીનગર બલ એટલે કે કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ બલ ગાંધીનગરથી પધારેલ તમામ ફોર્સ ખાતા ડિપાર્ટમેન્ટના તમામ મેમ્બરોને અમે હાર્દિક આવકાર આપીએ છીએ અને એમને આભાર પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ કે આ કાર્યક્રમને જે શોભા અપાવી અને કાર્યક્રમનું જે આયોજન કર્યું એ બદલ શાળા પરિવાર વતી અને ગામ વતી હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારી વાતને વિરમું છું. ગામમાંથી ઉપસ્થિત રામજીભાઈ શહીદ વીર વિનોદ વિશે પોતાના બે વિચારો રજૂ કરશે. શહીદ વીર વિનોદ આજનો શહીદનો સમય હતો. એક 29-30 વર્ષનો યુવાન આ દેશની આઝાદી માટે અમે ગુમાવ્યો છે. એક લાગણીનો સૂર થાય દર વર્ષે મળીએ છીએ પણ એ જ્યારે અમારી વચ્ચે નથી. આજે દેશને યાદ કરે, આપણું ગામ યાદ કરે પણ જેને જે ગુમાવ્યું હોય તે સમય દરેકને વર્ષે વર્ષે યાદ આવે છે. એટલે વિનોદ પ્રત્યે એક સહાનુભૂતિ હું વ્યક્ત કરું છું કે એના જીવનના સપના અધૂરા જ રહ્યા અને આ દેશની એક સેવા માટે એને પોતાનું બલિદાન આપ્યું. એક કુમારીથી સાહેબે વાત કરી, એક તાકાતથી લડ્યો, આ બાળકોને એક સંદેશ આપ્યો કે જેવું વાવશો એવું જ પામશો. એટલે હંમેશા દેશ માટે કંઈ કરીએ. વિનોદ એક શહીદ થયો, આજે કેટલા લોકો યાદ કરીશ. આજે ગાંધીનગર ગ્રુપ આપણા ગામે આવીશ અને ક્રાંતિકારી વીર ઝડપી અને દેશને રક્ષા કરી છે ને શહીદી વરી છે. એ બદલ સર્વ એમના પરિવારને પણ હું આ દુઃખ સહન કરવાની ભગવાન શક્તિ આપે. એમની મદરાજ હયાત નથી, એ પણ ટૂંક સમયમાં એથી વિદાય લીધી છે. એમને પણ આપણે યાદ કરીએ. ઈશ્વરભાઈ એક પણ હોનાર વ્યક્તિ દૂર જલવાની શક્તિ આપે કામ નથી. હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન. મારું નામ ચૌધરી મોક્ષા મુકેશભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજે આપણા ગામના શહીદ થયેલા વીર પુત્ર એવા વિનોદભાઈ વિશે હું જે બે બોલ કહું તે તમે શાંતિપૂર્વક સાંભળશો. मैं जली हुई राख नहीं अमरदीप हूँ, मैं
जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। शहीद श्री વિનોદભાઈ નો જન્મ તારીખ 8/8/1976 માં થયો હતો. તેમનો જન્મ વિસનગર તાલુકાના રંગાપુર ગામે થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ઈશ્વરભાઈ અને માતાનું નામ સંતોકબેન છે. તેઓએ તારીખ 1/1/1997 ના રોજ પૂરી કુબલમમાં ભરતી કરી હતી. ગ્રુપ કેન્દ્ર ગાંધીનગરમાં તેમણે જોઈન કર્યું હતું. मिटा दिया है वजूद उनका जो भी उनसे भिड़े हैं, मिटा दिया है वजूद उनका जो भी उनसे भिड़े हैं. देश की रक्षा का संकल्प लिए वो जवान आज सरहद पर खड़े हैं. देश की रक्षा का संकल्प लिए वो जवान आज सरहद पर खड़े हैं. चौधरी विनोदभाई 68 बटालियन सेंट्रल पुलिस फोर्स त्रिपुरा में तैनात હતા. તારીખ 1/7/2004 ના રોજ 68 બટાલિયન CRPF ના કર્મચારીઓ સામાન્ય વિસ્તારમાં દરવાજો ખોલવા માટે જવાબદાર હતા. પોલીસ સ્ટેશન કલ્યાણપુર જેવા બળવાખોરોએ તેમના પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર શરૂ કર્યો હતો. પરંતુ બળવાખોર સારી સ્થિતિમાં છુપાઈ ગયા હતા. તેથી આપણા દેશના સૈનિકોને તેમને શોધવાનું થોડું અઘરું હતું. આ સમયે તેમણે ગોળીબાર કરી અને તેમને સામો જવાબ આપ્યો હતો. પરંતુ તે સમયે તે બળવાખોરો ડરી ગયા હતા અને પાછા વળી રહ્યા હતા. તે સમયે આપણા ગામના વીરપુત્ર વિનોદભાઈ તેમના કવરમાંથી બહાર આવી અને તેમનો પીછો કર્યો હતો. આ સમયે તેમનું નસીબ તેમની સાથે ન હતું અને કોન્સ્ટેબલ વિનોદભાઈનું નસીબ તેમની સાથે ન હોવાના કારણે તેમને ગોળી વાગી હતી. તે ઘાયલ હતા છતાં તેમણે બળવાખોર પર ગોળીબાર ચાલુ રાખ્યો હતો. પરંતુ બાદમાં આપણા ગામના વીરપુત્ર વિનોદભાઈ શહીદ થયા હતા. તેમની હિંમત ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. તેમના સર્વોચ્ચ બલિદાન અને બહાદુરી માટે તેમને મરણોત્તર રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ એટલે કે PTMG એનાયત કર્યો હતો. सब पैसों को दिलों में भर बैठे हैं, सब पैसों को दिलों में भर बैठे हैं, कोई पूरी जिंदगी किसी के नाम कर बैठे हैं. सब पैसों को दिलों में भर बैठे हैं, कोई पूरी जिंदगी किसी के नाम कर बैठे हैं. पर ना जाने कौन थे वो जो इस वतन की खातिर मिट बैठे हैं. पर ना जाने कौन थे वो जो इस वतन की खातिर मिट बैठे हैं. बस आटलू कहीं હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. જળવાઈ રહે. થોડું ગોળ રાઉન્ડ કરજો. Thank you.